Hello, good morning, students. Welcome back again to my class, Business Studies. So, in previous classes, we learned about the financial planning and the financial management and the decisions of a financial management. So, in this class, let me discuss a new concept, a new topic, that is a capital structure. So, listen, students, this topic is very important from the examination point of view. So, listen carefully because this topic is a little confusing. You may not understand easily. So, so listen carefully. Whatever I am saying, just note down those points and make your own running note. So let's get start the class. So capital structure. So what do you mean by capital structure? So capital means, first of all, let me know what do you mean by capital. So capital means the amount which we are investing into a business. So ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. Listen here, look here. Capital structure means the structure of the finance and the capital used in the business. So capital structure means it is a structure of the capital used in the business. So in business, whatever the capital we have been used, structure of that capital is known as the capital structure. And simple way we can say capital structure means the structure of finance or the capital used in the business is known as a capital structure. Here the capital structure means, look here, the capital structure means the portion of debt or equity used for the financial requirement for the operation of a business. So for doing a business, we require both equity as well as a debt. Yes or no? So in financing decision, we learn that there are two types of decisions or the two sources of funds, that is a borrowed funds or else a equity funds, that is a own capital funds. Here also capital structure is nothing but it is the portion or it is a combination of both debt and equity. That is, it is a combination of both owners capital as well as the outsiders capital are known as a capital structure. What will be the borrowed capital in our capital structure, and what will be the owner's capital in our capital structure? Knowing about this is nothing but a capital structure. Okay, so capital structure means the portion of debt as well as the equity used in the financial requirement for a operation of a business. To do a operation of a business, the portion of debt and equity is known as the capital structure. In simple, we can say it is the mixture or the combination of both owners funds as well as the borrowed funds. Yes or no? It is a combination of both borrowed funds as well as the owners funds. Okay, so take an example. We are investing at 10 lakh rupees. Okay, the capital structure of a business is 10 lakh rupees. We require 10 lakh rupees of capital. In that, we are raising 2 lakhs from returns or retained earnings and 5 lakhs from equity and remaining 3 lakhs from debt. Okay, in the total capital structure of our business is 10 lakh rupees. In that 10 lakh rupees, we are raising 2 lakhs from as retained earnings, that we has saved from our previous profits, and 5 lakhs from our equity and 3 lakhs from our debt. So in that, this retained earnings and equity shares will come under a owner's capital, and this portion that will come under a borrowed funds. Okay, so capital structure is a combination of both equity or owner's shares as well as a borrowed funds. You may raise one question, ma'am, ಸೊ ಇದೆರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು? ಬರೀ ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿಯಿಂದನೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬರೀ ಈಕ್ವಿಟಿನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿನೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬರೀ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾರೋಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಸ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬರೀ ಈಕ್ವಿಟಿ ಬರೀ ಬಾರೋಡಿಂದ ಫಂಡ್ಸ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬೋತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋರ್ಷನ್ ಡೆಟ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಯಾವಾಗ ತಗೊಂತೀವಿ ಅವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಡೆಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈಕ್ವಿಟಿ. ಸೊ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್. So debt, listen here, if we raise our funds from a debt, it is more risky. It is more risky but less cost. If you raise our funds from equity, it is less risk but more cost. Okay, so capital structure is equal to debentures or debt divided by equity. If you are raising a funds from a debt, that is a more risky for the business but less cost. But if you are raising a funds from a equity, it is less risky but more cost. How it will be more risky, less risky, let me discuss in our upcoming video. So according to this, the business need to decide whether the borrowed funds or owed funds are better, or the combination of this both will be best. So after seeing this, whichever debt has more risk or equity has more risk, how it occurs are risky, the business need to decide whether we need to select only equity or only debt, or we need to select both the combination of debt and equity to our capital. Okay. Okay. Here we know the capital structure. So capital structure we are considering are two. One is borrowed funds and another one is owners funds. So capital structure we are dividing, that's a borrowed funds, or we are raising a capital from a borrowed funds or from a owners funds. So in borrowed funds, what we are going to include means, in borrowed funds we are borrowing funds from a bank. So borrowed funds andre outsiders funds. So outsiders funds alli ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಫಂಡ್ಸ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಫಂಡ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ banks, other financial institutions like LICs, etc., we are going to raise the funds. And next one is public sector, through a public sector. Okay, we are going to raise the borrowed funds or outsiders funds from a bank or from a financial institutions or from other public sectors. So owners funds, from here we are going to raise the owners funds means by share capital, by retained earnings, and by surpluses. So by issuing a shares into a market, we are going to raise the owner's capital. In the same way, by giving a retained earnings. Retained earnings means the profit which has been saved from a previous year, that are by our surpluses, or any other excess amounts, or any other amount which we saved in our bank or which we saved in our business, that is surpluses. That also comes under the owners funds. ಸೊ ನಾವು ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಂಡ್ಸ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲೆಟ್ ವಿ ಚೆಕ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೆಟ್ ವಿ ಸಿ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಫಂಡ್ಸ್ ನ ರೈಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಪೇಮೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಫಂಡ್ಸ್ ನ ರೈಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್, ನೋ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, no liability of repayment. Yes or no? In financing decision only I has discussed these points. Yes or no? Borrowed funds and owners funds. So but whereas in a borrowed funds there will be a liability of repayment. Liability of repayment. Okay. In owner's capital we need to pay a dividend.
ಇನ್ ಓನರ್ಸ್, ಸೊ ನಾವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಫ್ ಅ ಕಂಪ್ನಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವೇರಾಸ್ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೆ ಹೋಗ್ರಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ನೋ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ interest rate. Here we need to pay a fixed interest rate. Again in owners fund there will be a voting right for the owners. So now equity funds ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡೇ ಟು ಡೇ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. But for a borrowed funds, there will be a no voting rights. Okay, but here by saying we can say whether the borrowed funds are risky for a business or a owner's funds are risky for a business. See, according to this, the owner's funds are more risky. Why? Because we need to pay a dividend. Dividend is of a more cost. So company profit ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ 10% or 15% ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಲೆಸ್ ರಿಸ್ಕಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, borrowed funds and owners fund, which funds is more risky, we need to decide that. After deciding, we need to discuss that whether we are which type of capital structure we are choosing, whether borrowed funds or owners fund or the combination of both. Okay, so here a best capital structure is the one which maximize the wealth of the equity shareholders. So keep in mind, this is very important. A best and a good capital structure is the maximizing of wealth of equity shareholders. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವೆಲ್ತ್ ನ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಹೌ ದ ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಯಾವ ತರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್. Okay, so generally the company use the concept of financial leverage to set up the capital structure. Is that no? So see here, so maximizing the wealth of the equity shareholders. So whether this selection of borrowed funds or owners firm are better, so generally for this concept the company will going to call it as a financial leverage. ಸೊ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಸೆಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಇನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಓನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ as well as a borrowed capital, that is debt capital as well as a equity capital here. But financial leverage is, it is only the proportion of the debt. So in financial leverage they keep aside the equity shares. Okay, so illi financial leverage andre enu, basically debt concept. So borrowed fund concept. So ನಾವು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡೆಟ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬರೀ ಡೆಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್ we are going to decide only about the debt concept. ಬರೀ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಡೆಟ್ increases the earnings because it is a cheapest source of the fund.
ಸೊ ನಾವು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಲೋನ್ಸ್ನ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಇಂದ ಲೋನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ನಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಾರೋಡ್ ಅ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು P&L ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಲೋ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಡೆಬ್ಟ್ನ ಸೊ ನಾವು ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ನ ಯಾವಾಗ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ. ಸಪೋಸ್ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಫಂಡ್ಸ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಫೋರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಎಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ 20 lakhs rupees ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ 20 lakhs ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 2 lakhs rupees ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆ 2 lakhs rupees ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಫಂಡ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಫಂಡ್ಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕಟ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೆಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದ ಮೋರ್ ಡೆಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಡೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಕಂಪ್ನಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ interest. This is a very important point. This is a principal point for a capital structure. Principal point. Only when the return on investment is greater than a return on interest. So return on investment ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗಿಂತ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ 15%. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ 15% ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಲೋನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, 10% ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 5% ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್. ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 8% ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೀ 8% ಮಾತ್ರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, 10% ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ principal point. That is, when the return on investment is greater than the return on interest, we can easily select the financial leverage. Okay, I hope student you get the clarity regarding a financial structure. So let we understood numerically how we are going to maximize the wealth of equity shareholders. So here is the example. The total capital is 50 lakh rupees. So ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವೆಲ್ತ್ ನ ಯಾವ ತರ ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 50 lakhs. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ 50 lakhs ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 3 ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ಸಿಚುವೇಶನ್ 1, ಸಿಚುವೇಶನ್ 2 ಅಂಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ 3 ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಸಿಚುವೇಶನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 50 lakhs rupees. The total capital structure is 50 lakhs. We are raising that 50 lakhs from
ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು 50 lakhs ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಡೆಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. 50 lakhs ಇದೆ, 50 lakhs ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿಯಿಂದ ರೈಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಚುವೇಶನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ 40 lakhs ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂದ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ 50 lakhs ಅಲ್ಲಿ 40 lakhs ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿಯಿಂದ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು 10 lakh rupees ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಚುವೇಶನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, 50 lakhs ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ 30 lakhs ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಕ್ವಿಟಿಯಿಂದ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಿಕ್ಕಿರೋ 20 lakhs ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಟ್ ಇಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್, ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ 3 ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 30% ಇರುತ್ತೆ. ಇಬಿಐಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 7 lakhs. ಸೊ 3 ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗೂ 7 lakhs ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 10% ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್, ಸೊ 1 share ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 10 rupees ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್. ಸೊ 3 ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಬಿಐಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 7 lakhs ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಚುವೇಶನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನಾವು ರೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಿಲ್. ಸೊ ಸಿಚುವೇಶನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ 10 lakh rupees ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. 10 lakh rupeesಗೆ 10% ಅಂದ್ರೆ 1 lakh rupees ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 lakh rupees ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ 20 lakhs ನಾವು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಂದ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ 20 lakhsಗೆ 10% ಅಂದ್ರೆ 2 lakh rupees ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ವಿ ಡಿಡಕ್ಟ್, ನಾವು ಇದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 lakhs, 6 lakhs and 5 lakhs ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೋರ್ ಡೆಟ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಡೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸಿಚುವೇಶನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ 20 lakhs rupees ನಾವು ಡೆಟ್ ರೈಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, 5 lakhs ಬಂದಿದೆ, ತುಂಬಾ ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ now in that income let we deduct the tax at a 30%. ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 7 lakhs ಅಲ್ಲಿ 30% ಅಂದ್ರೆ 2,10,000, 6 lakhs ಮೇಲೆ 30% ಅಂದ್ರೆ 1,80,000, 5 lakhs ಮೇಲೆ 30% ಅಂದ್ರೆ 1,50,000. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 4,90,000, 4,20,000 and 3,50,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಹುದಲ್ಲ, ಸೊ ಈ 3 ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ 1 ಇಂದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 4,90,000 ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಬೇರೆ 2 ಸಿಚುವೇಶನ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಡೆಟ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ವೆನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ the share value of the shareholders will be low. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್, EAT, that is earning after tax divided by number of equity shares. ಸೊ ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ದ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್, ಸೊ 1 ಶೇರ್ಗೆ 10 rupees ಆದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ದ 5 lakh shares, 50 lakhs divided by 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 5 lakhs. Here we get 4 lakhs. Here we get 3 lakhs. 3 lakh shares, 5 lakh shares and 4 lakh shares ಬರುತ್ತೆ. So EAT in situation 1, earnings is 4,90,000. Shares are 5 lakhs. If we divide, we get 0.98 rupees. In second situation, we get 1.0.